નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિર્માણ ન્યૂઝથી વિશેષ રજૂઆત ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ. મિત્રો, આજે ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમમાં વાત કરવાની છે કે એક બાજુ દેશભક્તિ અને દેશની એકતાને લઈને જે વાતચીતો કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ તેને લઈને પણ અત્યારે હાલ ટ્વિટર ઉપર ક્યાંક વિવાદ થઈ રહ્યો હોય તેવી પરિસ્થિતિ સામે આવી છે. એક બાજુ જ્યારે સચિન તેંડુલકરની વાત કરીએ કે પછી લતા મંગેશકર કે અક્ષય કુમાર, તેમના દ્વારા જે ટ્વિટર ઉપર ખેડૂત આંદોલનને લઈને ક્યાંક જે ટ્વીટ તો કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેને લઈને ક્યાંક એક બાજુ વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યું છે અને બીજી બાજુ જે રીતે તેમને જે સપોર્ટ પણ કરી રહ્યા છે. આ દરેક વસ્તુને લઈને સવાલ તો ઘણા બધા થતા હોય છે, કારણ કે મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે સેલિબ્રિટીના જે એકાઉન્ટ છે તેને ચેક કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવશે. જે પણ ટ્વીટ છે તેને અત્યારે હાલ તો જે સ્ક્રીનશોટ પાડી લેવામાં આવ્યા છે અને તેમને અત્યારે હાલ તો મહારાષ્ટ્ર સરકારને સોંપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ દરેક પ્રકારની જે તજવીજ હાથ ધરવામાં આવશે. સવાલ એ થતો હોય છે કે લોકશાહીમાં શું કોઈ પણ મુદ્દાને લઈને જો ટ્વીટ કરવામાં આવે, દેશભક્તિને લઈને, દેશની એકતાને લઈને જો ટ્વીટ કરવામાં આવે તો તેની ઉપર ચકાસણી થવી જોઈએ? શું અત્યારે લોકશાહી માત્ર ને માત્ર કહેવા પૂરતી છે? એક બાજુ કોંગ્રેસ પણ એમ કહી રહી છે કે ના, મોદી સરકાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે આ દરેક પ્રકારને ટ્વીટ કરવાનું, તેની સામે તપાસ કરવી જોઈએ. અને બીજી બાજુ જે રીતે શરદ પવાર દ્વારા પણ એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે દરેક લોકોએ પોતપોતાનું ક્ષેત્ર જોવું જોઈએ, અન્ય ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ વાતચીત કરવી ન જોઈએ. આ દરેકને લઈને સવાલ ઘણા બધા થતા હોય છે, કારણ કે જ્યારે દેશની એકતા અને લોકશાહીની જ્યારે વાત કરવામાં આવતી હોય છે ને તેમાં જો આ ટ્વીટ્સ કરવામાં આવે તો તે યોગ્ય છે કે નહીં, તેની પર પણ અત્યારે હાલ દરેક લોકો સવાલ કરી રહ્યા છે. તો આ મુદ્દા પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે મનસ્વી થાપર કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે, હિતેશ પટેલ જેઓ ભાજપના નેતા છે, હેમાંગ રાવલ કે જેઓ कांग्रेस नेता है. જે આપ ત્રણનું સૌથી પહેલા તો સ્વાગત છે. मनस्वी जी, सबसे पहला सवाल आपको, देशभक्ति और देश की एकता को लेके अगर बात करते हैं, कोई ट्वीट्स करते हैं और उसके सामने अगर ये ऐसा सब लोग क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि नहीं अभी अकाउंट भी हम लोग चेक करेंगे, उनके सामने कार्रवाई भी करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? यज्ञ जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज से इतना ज्यादा खुश हूं कि हमारी आजादी के संग्राम के वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था। महात्मा गांधी कोई आंदोलन करने जाए या महात्मा गांधी कोई स्टेटमेंट दे और वहां से भगत सिंह कोई ट्वीट के ऊपर कोई क्वेश्चन करे, ऐसा अच्छा है हमारे आजादी के वक्त पे सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, जहां पे हर चीज को डाउट किया जाता है और हर चीज डाउटेबल ही होती है। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति का जो पार्ट हर कोई एक दूसरे को सिखाता है, रियलिटी ये है कि सच क्या है, झूठ क्या है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। ये आप जैसा आपका दृष्टिकोण है उसके हिसाब से आप सच और झूठ को अपने हिसाब से, जो आपको कन्वीनियंट होता है उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। सच्चाई ये है कि किसानों का आंदोलन है। सच्चाई ये है कि देश में भी लोग बात कर रहे हैं और विदेश में भी लोग बात कर रहे हैं। जो भारतवासी हैं वो भी बात कर रहे हैं और जो विदेशी हैं वो भी बात कर रहे हैं। ये सच्चाई है। अब इसको जिस तरीके से हम चाहे देखना, वैसा हम देख सकते हैं। और इसके ऊपर हम लोग अगर इन्वेस्टिगेट करें ना इन्वेस्टिगेट करें, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इशू इतना बड़ा हो गया, 70 दिनों के बाद भी आज भी हमारा किसान सड़कों पे है और सरकार जो है इधर उधर की बातें कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हितेश भाई की शायद वहां से आवाज आ रही है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही तरीके से किसानों के आंदोलन को खत्म करे, ना कि इधर उधर की बातें करे। और जैसे महाराष्ट्र सरकार ने किया है, इन्वेस्टिगेट करके उनको क्या सामने आएगा, या तो ये चीज समझ आएगी कि बीजेपी ने उनको इंफॉर्मेशन दी थी, ये सारे ट्वीट जो सिमिलर सेम टाइप के ट्वीट्स हमको दिखाई दे रहे, या ये नहीं सामने आएगा। पर इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं हम ये नहीं बोल सकते कि देश भक्ति का पाठ या शिवसेना पढ़ा सकती है, या भाजपा पढ़ा सकती है, या कांग्रेस पढ़ा सकती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देशवासियों को देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से काम नहीं कर रही जिससे देश को फायदा हो। બિલકુલ. એક બાજુ જ્યારે હેમાંગભાઈ સવાલ આપને પણ એક થતો હોય છે કે જ્યારે લોકશાહી અને દેશભક્તિ, દેશની એકતાને લઈને વાતચીત કરવામાં આવતી હોય છે તો કેમ સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે? જ્યારે કોંગ્રેસની વાત કરીએ ત્યાં કોંગ્રેસ અને શિવસેનાની જે ગઠબંધનની ક્યાંક જે રીતે અત્યારે તો સરકાર છે, કોંગ્રેસ પણ ક્યાંક એમ કહી રહી છે કે ના, તેની ઉપર પગલાં લેવા જોઈએ. શું કહેશો? મારા જવાબની પહેલી 1 મિનિટ છે ને એ તમે મને વધારે આપજો. બંને મિત્રોને વિનંતી છે. એમાં હું સોશિયલ મીડિયાની વાત કરીશ, રાજકીય વાત નહીં કરું. સોશિયલ મીડિયા છે, ભારત દેશની અંદર 3 પ્રકારના મીડિયા છે. એક સોશિયલ મીડિયા છે કે જે આપણે ફેસબુક, ટ્વિટર વગેરે કરીએ છીએ.
એક પરંપરાગત મીડિયા છે કે જે સવારના પોરમાં આપણે ન્યૂઝપેપર વાંચીએ છીએ, અને ત્રીજું મીડિયા જે યજ્ઞ, આપ અત્યારે એક પ્રતિષ્ઠિત ગુજરાત ન્યૂઝના નિર્માણ ચેનલનું એન્કરિંગ કરી રહ્યા છો, એ ટીવી મીડિયા. આ ત્રણ મીડિયા છે એ હંમેશા એકબીજાની ફીડ લે છે. આજે યજ્ઞ ભાઈએ અહીંયા કોઈ વસ્તુ અત્યારે જાહેર કરી તો એ બીજા દિવસે ન્યૂઝપેપરમાં આવશે. કોઈ સેલિબ્રિટીએ કોઈ ટ્વીટ કરી તો એ ન્યૂઝપેપરમાં આવશે. લીગલ કાયદાકીય દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો ટ્વિટર કે ફેસબુક છે એ પબ્લિશર છે, પણ એને અંદર જે લખે છે, જે ટ્વીટ કરે છે, એ ટ્વીટ વાળા લોકો છે એના ઓનર છે, એટલે કે એના ઓથર છે. એટલે ભૂતકાળમાં મતલબ જેમ કોઈ પણ ઝવેરચંદ મેઘાણીની મીઠી માથે ભાત નામની કવિતા છે, એને જેટલું ઓનરશિપમાં લાભ મળે છે એટલો જ લાભ અથવા તો એટલા જ કાયદાના બધા જ આઈટી એક્ટ પ્રમાણે આ ટ્વિટરના યુઝર્સને અથવા ફેસબુક યુઝર્સને એઝ એ રાઇટર મળતા હોય છે. આ મેં પહેલી વાત કરી. હવે હું તમને વાત કરું છું ભૂતકાળમાં. થોડાક સમય પહેલા મનસ્વીજીને પણ યાદ હશે કે એક કોબરા પોસ્ટે ઓપરેશન કરાવો કે કર્યું હતું. આની અંદર મોટી મોટી સેલિબ્રિટી અમીષા પટેલ, મહિમા ચૌધરી, આ બધાને, જેકી શ્રોફ, સોનુ સૂદ, કૈલાશ ખેર, આવા લગભગ 40 જણ જોડે એમને એક સ્ટ્રિંગ ઓપરેશન કર્યું હતું ને એમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમારે ભારતીય જનતા પક્ષની તરફેણમાં સોશિયલ મીડિયામાં ટ્વીટ કરવાની છે. જેકી શ્રોફે એમ કીધું હતું કે યાર તુમ અપના પટારા ખોલો, મેં અપના દિલ કા પટારા ખોલતા હું. સોનુ સૂદે એવું કીધું હતું, આ સોનુ સૂદ કે જેને હીરો બનાવ્યો છે, કે 1.5 કરોડ મને નહીં જોઈએ, મારે 2.5 કરોડ જોઈશે. ટૂંકમાં આ ટ્વીટની પાછળ કંઈક રમત હોય છે એવું આ ભૂતકાળમાં સાબિત થઈ ચૂક્યું છે. તમને હું વાત કરું, એમાં કેટલાક સારા પણ હીરો અને હિરોઈન હતા. સૌમ્યા ટંડન જેવી હિરોઈને કહી દીધું હતું કે હું આમાં પૈસા લઈને આવી રીતે હું પબ્લિક ઓપિનિયનમાં નહીં આપી શકું. હવે જે વાત છે, આ મુખ્ય મુદ્દાઓની વાત કરીએ તો તમને અત્યારની વાત કરું, લતા મંગેશકર, સચિન તેંડુલકર, સુનિલ શેટ્ટી અને સાયના નેહવાલ, અક્ષય કુમાર, આ બધા જ લોકોએ એક સરખી મોટા ભાગે ટ્વીટ કરી છે. એમાં એમિકેટ શબ્દ સામે આવેલો છે જે બધામાં લખેલો છે. સાયના નેહવાલ અને અક્ષય કુમારની ટ્વીટ તો એકદમ એક સરખી ટ્વીટ છે, કોપી પેસ્ટ ટ્વીટ. અને સુનિલ શેટ્ટીએ જે ટ્વીટ કરી છે એમાં ભારતીય જનતા પક્ષના એક પદાધિકારીને, જૈનને ટેગ કરેલો છે. તો મારું માત્ર એ કહેવું છે, જો અર્ણવ ગોસ્વામીની ટ્વીટ સામે આવી અને એમાં જે કંઈ પણ આખો દુનિયાની અંદર લોકોને ખબર પડી, એ જ રીતે આ ટ્વીટની પાછળ આવડા મોટા સેલિબ્રિટી, આમાં ભારત રત્ન છે અને સચિન તેંડુલકર તો કોંગ્રેસ તરફથી એક વખત અમારા રાજ્યસભાના ઉમેદવાર પણ હતા. આ લોકોને શું કોઈ દબાણ કરવામાં આવ્યું છે? અને આ લોકોને દબાણ આજે જો આ રીતે કરવામાં આવે અને એ લોકો જો ટ્વીટ કરે, અમે લોકોએ આની પહેલા સલમાન ખાન અમદાવાદમાં પતંગ ચગાવવા માટે ગયા હતા, ત્યારે એની ટ્વીટ, એ પતંગ ચગાવવાનો વિરોધ નથી કરેલો, પરંતુ આ એક સરખી ટ્વીટ વિદેશની ટ્વીટ છે, એ વિદેશની સેલિબ્રિટીએ ટ્વીટ કરેલી છે. અને એ સેલિબ્રિટીએ એક જમાનામાં નરેન્દ્ર મોદીજીએ એ સેલિબ્રિટી સાથેના પોતાના ફોટાને વિડીયો પણ પોતાના એકાઉન્ટમાંથી શેર કરેલા છે. જ્યારે ભારત દેશની અંદર આ પ્રકારની ટ્વીટ જે થયેલી છે એની પાછળ શું રહસ્ય છે, એમને કોનું દબાણથી કરવામાં આવ્યું હતું, ને આવા મોટા લોકો, ભારત રત્નને જો દબાણ કરવામાં આવે, એટલે હેમાંગભાઈ તમે એમ કહી રહ્યા છો કે ના ભારતીય જનતા પાર્ટીનું દબાણ છે તેમ? બિલકુલ. આની પહેલા તો આખું કોબરા પોસ્ટનું મેં તમને ઓપરેશન કીધું એની અંદર, અને હું તો, આ તો તપાસની વાત છે. તપાસ બહાર આવ્યા પછી દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી થઈ જશે. તપાસ કરવાથી શા માટે આપણે, અને કોઈ સેલિબ્રિટીએ વિરોધ નથી કર્યો, તો શા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી એનો વિરોધ કરે છે? ઓકે હિતેશભાઈ, એક બાજુ જ્યારે સેલિબ્રિટીઝના જે ટ્વિટર એકાઉન્ટ ક્યાંક જે તપાસ કરવાની વાત મહારાષ્ટ્ર સરકારે સામે કરી છે, અને ક્યાંક એવું પણ સામે આવ્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના દબાણ હેઠળ આ સેલિબ્રિટીઓ ક્યાંક જે ટ્વીટ કરી રહ્યા છે, શું કહેશો? મારા મિત્ર હેમાંગભાઈ જે વાત કરે છે, આજે દેશમાં આટલા દિવસથી કિસાન આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, એની અંદર આ ભારતનો ઇન્ટરનલ મેટર છે. અને એની અંદર જે લોકોએ ટ્વીટ કર્યું છે, મારે એટલું જ કહેવું છે કે જે લોકોએ ટ્વીટ કર્યું છે એમને ભારતના ખેડૂતો શું કરી રહ્યા છે, ભારતમાં કયો પાક ઉગી રહ્યો છે, ભારતના ખેડૂતોને શું ફેસિલિટી મળે છે, સરકાર દ્વારા જે આંદોલન કિસાનનું જે આંદોલન છે એ લોકોની ચૂંટાયેલી સરકારે સંસદમાં એને પાસ કર્યું છે,
એને બિલના સ્વરૂપમાં માન્યતા મળેલી છે. આ તમામ વસ્તુની કદાચ માહિતી જે ટ્વીટ કરવાવાળા છે એમની પાસે છે કે નહીં એ મને ખબર નથી, પણ જે રીતે દેશ માટે આજે દેશના લોકોનો પ્રશ્ન હોય, કિસાનોનો પ્રશ્ન હોય, એના માટે કોઈ વિદેશી તાકાત એની પાછળ કોણ છે એ પણ તપાસવાનો વિષય ચાલી રહ્યો છે અને ચાલવો જ જોઈએ કે દેશને તોડવાનો પ્રયત્ન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની જે વિશ્વના ફલક ઉપર જે રીતે એક નામના મેળવી રહ્યા છે, ભારત એક આગળ હરણફળ કરી રહ્યું છે વિશ્વમાં, તારે કેટલાક તત્વો એને તોડવાનો જ્યારે પ્રયત્ન કરતા હોય અને દેશની સેલિબ્રિટીઓ, પછી એ ક્રિકેટર હોય, ફિલ્મ સ્ટાર હોય, કોઈ પણ હોય, એ ભારતના ઇન્ટરનલ મેટરને એ પોતે જે રીતે વાત કરી અથવા પોતાના ટ્વીટથી એને સમર્થન આપી રહ્યા હોય તો એમાં રાજકારણ ના હોવું જોઈએ. અને એમાં શિવસેના જેવી પાર્ટી જેને ભારત રત્ન લતા મંગેશકર હોય, સચિન તેંડુલકર જેવાને મળ્યું હોય અને એમને ભારતને અંદરના ઇન્ટરનલ મેટરને વખોડવાનું જે કામ કર્યું હોય તો હું એવું ચોક્કસ માનું છું કે એમાં રાજકારણથી ઉપર રહી અને એને જોવું જોઈએ. દરેક બાબતમાં આપણે આંખમાં પીળું છે એવું જોવાની જરૂર નથી આપણે. એટલે મારું તો કહેવાનું એટલું જ છે એક બાજુ કોંગ્રેસ એમ કહી રહી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના દબાણ હેઠળ દરેક વસ્તુ થઈ રહી છે. આજે કરોડો દેશવાસીઓએ જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીને એની નીતિ અને દેશભક્તિને ધ્યાનમાં રાખી અને છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચવા માટે કરોડો લોકોએ જ્યારે વોટ આપ્યા હોય તો હું માનું છું હેમાંગભાઈ, તમે કરોડો લોકોને પણ એ રીતે જોવા માંગો છો, એને એ રીતે મૂલવા માંગો છો? जी बिल्कुल, तो एक बार जो तो सवाल घना बता थता हुआ है। मनस्वी जी, आपको एक सवाल कि जिस तरीके से सेलिब्रिटीज़ ने जो ट्वीट तो किए हैं और उसमें बीजेपी हो और कांग्रेस हो या कोई भी हो, तो उसमें बहुत सारे पॉलिटिक्स तो सामने आया है, मगर उसके साथ जिस तरीके से शरद पवार ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अन्य क्षेत्र के बारे में बोलते हुए सावधानी बरते, कैसा देख रहे हैं आप इसके स्टेटमेंट को? मैं ये स्टेटमेंट को देखिए, राजनीति में सब कुछ चलता है, ये हमें समझ आता है। राजनीति में क्या है कि हर कोई आदमी हिपोक्रेट होता है, ये भी हमको समझ आता है। शरद पवार जब खुद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, शरद पवार जब खुद फार्म मिनिस्टर थे, शरद पवार जब खुद बाकी सारी चीजें कर सकते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी कुछ भी कर सकता है। तो इस स्टेटमेंट को जब पॉलिटिशियन बोलता है तो मैं उसकी बात को बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है इस देश में। और हर व्यक्ति आज के समय में किसान का एक्सपर्ट बना हुआ है, हर व्यक्ति आज के समय में चाइना का एक्सपर्ट बना हुआ है, हर व्यक्ति आज के समय में डिफेंस का एक्सपर्ट बना हुआ है। उनकी काबिलियत हो या ना हो, उनकी नॉलेज हो या ना हो, रिसर्च हो या ना हो, आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नेताओं को तो मीडिया पीछे रहता है तो मीडिया कवर कर लेता है, पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे होने के बावजूद क्या हो रहा है कि लोग हर कोई एक्सपर्ट बन गए। From love expert to defense expert to depression expert to suicide expert to farmers expert, हर किसी का एक्सपर्ट बन चुका है, उनकी नॉलेज हो या ना हो। तो इस स्टेटमेंट को मैं कोई सीरियसनेस से मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे देश में हर व्यक्ति ने बोला है। पर एक चीज जरूर है कि जिस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से सेलिब्रिटीज ने रिस्पॉन्स किया है और एक ही टैग के ऊपर किया है, तो हर व्यक्ति हमारे देश में ऐसा तो नहीं है पागल है, और हर व्यक्ति को हर समय आप पागल बना भी नहीं सकते हो। तो उनका ट्वीट कुछ भी देशद्रोह जैसा ट्वीट नहीं है, अच्छा ट्वीट है, पर सिस्टमैटिक तरीके से ट्वीट किया हुआ है, तो उसके ऊपर लोग प्रश्न पूछ सकते हैं और इसको जाने भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई गलत मैसेज नहीं है, किसी को नीचे करने वाला मैसेज नहीं है, पॉजिटिव मैसेज है कि एमिकेबल सोल्यूशन लेके आए, एमिकेबल डिस्कशन के हिसाब से। चाहे ये स्क्रिप्टेड हो तो भी इसमें कुछ गलत हमको दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे बीजेपी ने ही ये सारा मैसेज सबको बोला हो करने को, तो भी गलत नहीं, क्योंकि बहुत सारे समय में ऐसा किया जाता है कि जब कोई फेस्टिवल आता है, जब कोई ये चीज प्रमोशन करनी होती है जिसमें देश का हित होता है, तो लोग बोलते हैं। तो इसमें मुझे कोई खास प्रॉब्लम लगती नहीं है। मुझे प्रॉब्लम क्या लगती है कि अगर बीजेपी सेलिब्रिटीज को बुला के ये ट्वीट्स करवा सकता है, तो मैं ये चाहता था कि बीजेपी के नेता सिंगू बॉर्डर पे चले जाएं और वहां पे डिस्कशन करें, ना कि सेलिब्रिटीज को बीच में लाके डिस्कशन करें। अगर इस चीज को खत्म करना है तो एक नेतृत्व आना चाहिए जो सामने से आके इसका सोल्यूशन लेके आए। जो हम देखते हैं हमारे देश में जब भी कमेटी बनती है तब कोई कमिटमेंट नहीं होती है। इतने सालों में इतनी अनेकों कमेटियां बनी है जिसका कोई कमिटमेंट नहीं है।
और अब हम चाहते हैं देश में कि किसी तरीके से अन्नदाता जो है, जो हमारा पेट भरता है, उसको सही दिशा हम दे पाए, उसको कैसे आगे बढ़ा पाए। जब बात करते हैं मिडल मैन की, तो हम हजारों लाखों मिडल मैन है, जो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है हम कंज्यूमर है, हम कंज्यूमर्स को जो प्रोडक्ट मिलता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। हमारे बीच में कितने मिडल मैन आते हैं। और अभी क्या हो रहा है, सरकार मिडल मैन में सिर्फ 2-3 टाइप की प्राइवेट कंपनियों को लेके आना चाहती है। मिडल मैन तो फिर भी है, मिडल मैन हटके मिडल कॉर्पोरेट आ गया है, जो लार्ज नंबर पे किसानों को कितना फायदा देगा या नहीं देगा, इसका हमको इसका जो रिजल्ट है वो हमको कुछ समय में पता चलेगा, इमीडिएटली नहीं पता चलेगा। तो इसलिए सरकार जो बीजेपी है, बीजेपी दुनिया की सबसे बेहतरीन पार्टी कम्युनिकेशन में है, हर टाइप की बात वो कर सकती है। वो एक अमित शाह जी ने बोला है कि चाहे हम कोई भी टाइप की न्यूज हो वो 1 मिनट में वायरल कर सकते हैं, इतनी बढ़िया कम्युनिकेशन की उनके पास सिस्टम्स है। चाहे वो रेडियो मार्केटिंग हो, वीडियो मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, वेब सीरीज के द्वारा हो, हर तरीके से व्हाट्सएप के द्वारा हो, हर तरीके से बीजेपी कम्युनिकेशन कर सकती है। और कांग्रेस क्या टोटल ऑपोजिशन को साथ में लेकर भी उससे बेटर उनके परफॉर्मेंस है, वो क्यों फेल हो रही है कम्युनिकेशन में, किसानों को क्यों नहीं बात किसानों तक पहुंचा पा रही है। एक और सवाल होता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि नहीं, इसके ऊपर हम लोग उनके अकाउंट्स चेक करेंगे, उनका ट्विटर हैंडल चेक करेंगे, तो क्या ये चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, आप जब पावर में होते हैं तो आपके पास ये मौके होते हैं, आप चेक कर सकते हैं, चीजें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये टोटल राजनीति है, इससे कोई मतलब ये शिवसेना कुछ अच्छा कर रही है या ऐसी बात नहीं है, टोटल राजनीति है। क्योंकि शिवसेना को भी कुछ ना कुछ आइडिया है कि वहां ये बीजेपी के द्वारा आया होगा और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है ये करने का, क्योंकि उनकी सरकार है। टोटल राजनीति है, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। इसमें मतलब कोई देश प्रेम शिवसेना का जाग रहा है वैसा कुछ नहीं है, या जिन लोगों ने ट्वीट किया था उनका कोई देशद्रोह है, वैसा भी नहीं है। मगर टोटल मनस्वी जी, राजनीति जिस है। तरीके से कोई भारत रत्न है, वो एक कह सकते हैं कि भारत के एक प्रतिष्ठित एक व्यक्ति है, और उसके ऊपर ऐसे सवाल करने। मनस्वी जी, देखिए, हमारे देश में सवाल करना तो हर कोई हर किसी पे सवाल कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा मतलब भारत रत्न है तो आप सवाल नहीं पूछ सकते, बिल्कुल आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो हमारे देश का, सबसे सवाल पूछ सकते हैं, भारत रत्न से पूछ सकते हैं, सबसे सवाल पूछ सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सवाल पूछना सही है कि गलत है। और इसका आप हेमांग भाई से जवाब पूछेंगे तो हेमांग भाई बोलेंगे बिल्कुल सही है, आप हितेश भाई से पूछेंगे बोलेंगे बिल्कुल गलत है। इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है, इस सवाल का जवाब कन्वीनियंट जवाब है, जो हेमांग भाई और हितेश भाई को उनके हिसाब से सही लगेगा। सवाल आपका बिल्कुल सही है और जनता इस सवाल के जवाब को जानती है। अब यही सवाल को हितेश भाई से पूछ लीजिए और हेमांग भाई को पूछ लीजिए, दोनों का जवाब वही होगा जो मैंने बताया। જી બિલકુલ. હેમાંગભાઈ, સવાલ એ પણ થતો હોય છે કે જ્યારે સચિન તેંડુલકરની સામે જે પ્રમાણે શરદ પવારે કહ્યું કે પોતાના ક્ષેત્રમાં જ અત્યારે હાલ તો ધ્યાન આપવું જોઈએ, અન્ય ક્ષેત્રમાં ધ્યાન ના આપવું જોઈએ, અથવા તો અન્ય ક્ષેત્રને લઈને વાતચીત પણ ન કરવી જોઈએ, તેમણે પોતાના ખાલી વ્યૂઝ આપ્યા છે, શું કહેશો? જો યજ્ઞભાઈ, સૌથી પહેલા હું ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું કે પહેલા તો જે મારા મોટા ભાઈ હિતેશભાઈ પોચી જે કહે છે કે આ વિદેશી તાકાતો અને આ તે, કોઈ તાકાત નથી. 3-4 નાના વ્યક્તિઓ વિદેશના લોકોએ આની ફેવરમાં, અને એ પણ ખેડૂત આંદોલનના ફેવરમાં, દેશના વિરોધમાં નથી ટ્વીટ કરેલી. એટલે આ કોઈ મોટી એવી વિદેશી તાકાત નથી. ઉલટાના આ જ રિયાનાને નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાનો વિડીયો મોકલ્યો હતો. થોડુંક ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે કોઈક જગ્યાએથી, તો કદાચ મ્યુટ કરાવશો તમારી ટીમને કહેશો કે મ્યુટ કરે બીજાના મિત્રોનો અવાજ. ઓકે, હું ફરીથી કહું કે કોઈ વિદેશી તાકાતો નથી. ઉલટાના કોઈ દેશે ટ્વીટ કરી હોય તો આપણે એના ઉપર પગલા લેવા જોઈએ. આ તો સામાન્ય હીરો હિરોઈને ટ્વીટ કરી છે ને એની ઉપર તમે આટલું બધું ગભરાઈને એ લોકોને આટલા મોટા બનાવી દો છો. બીજી વાત કે વિદેશી તાકાતને મદદ કરવા તમે હાઉડી ટ્રમ્પ કરવા ત્યાં ગયા હતા, અને ટ્રમ્પને અહીંયા કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને નમસ્તે ટ્રમ્પ કરવા માટે તમે અહીંયા આવ્યા હતા. અમારી તો વાત એટલી જ છે કે માત્ર ને માત્ર આ બધી સેલિબ્રિટી, ભારત રત્ન જેવી સેલિબ્રિટીને કોઈ દબાણ કરવામાં આવ્યું છે. અને દબાણ કરવામાં આવ્યું હોય, અર્ણવ ગોસ્વામી પણ કહેતા હતા કે મારા ઉપર કોઈ દબાણ નથી, પણ અર્ણવ ગોસ્વામી એમની ચેટમાં લખ્યું કે મને પુલવામા જેવો હુમલો થવાની છે ખબર છે. એમની ચેટમાં લખ્યું કે નરેન્દ્ર મોદી એમની બોરિંગ કવિતાઓ મને મોકલે છે અને મારે ઇંગ્લિશ કરી આપવું પડે છે. એટલે અંદરની વાત જાણવાનો પ્રજાને હક છે, અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી અને આઈટી એક્ટ પ્રમાણે
જો કોઈ વ્યક્તિને દબાણથી એના ઉપર જો કંઈ આવું કરવામાં આવ્યું હોય તો સામેવાળા વ્યક્તિ ઉપર એક્સ્ટ્રોશન એટલે ખંડણીનો કેસ મૂકીને એને જેલમાં પણ નાખી શકાય છે. એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને દબાણ ભારતીય જનતા પાર્ટી શા માટે તપાસથી ડરે છે? તપાસ કરવાની વાત છે. તપાસ કીધું નથી ને કે સુનિલ શેટ્ટીએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પદાધિકારીને ટેગ કર્યું છે, તો તપાસ કરાવડાવો. તપાસ કર્યા પછી દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી આવી જશે. તપાસ કરવાની આટલી બધી કેમ તમને બીક લાગે છે? શું તમે લોકો આની અંદર છો? ભૂતકાળમાં અહીંયા એમના પ્રતિનિધિ મિસ્ટર વાળા હતા, જે અત્યારે યજ્ઞેશભાઈ દવે જે કામ સંભાળે છે, એ વખતે એમણે માસ્ક વિશેની ખોટી ટ્વીટ કરી હતી. ત્યારે એની એક ટ્વીટ આખા ગુજરાતના એમએલએ એમપીએ પણ ખોટી ટ્વીટ કરી હતી અને છેલ્લે એ ટ્વીટ એમને ડિલીટ કરવી પડી હતી. શું આવું કઈ અહીંયા નથી થયું? એ પણ જોવું પડશે. એટલે ભાજપની જે છે એ ભાજપના આ પ્રકારના સંસ્કારો છે, એના લીધે ભાજપ ઉપર શક જાય છે. ઓકે હેમાંગભાઈ. હિતેશભાઈ, એક બાજુ જે રીતે દરેક માત્ર માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીને જે રીતે સેન્ટર પોઈન્ટ રાખવામાં આવી રહી છે, શું કહેશો? જગભાઈ, હેમાંગભાઈને એવું કેવું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે સંસ્કારો છે આ દેશની જનતા છે એને સારી રીતે સ્વીકાર્યા છે. ખંડણીની વાત કરે છે. કોંગ્રેસમાં કોને કોને ખંડણી લીધી છે આજ સુધી? કેટલા ભ્રષ્ટાચારો કોંગ્રેસની સરકારોમાં થયા છે? કોંગ્રેસની સરકારો કેમ ઘેર ભેગી થઈ છે એમનો એસેસમેન્ટ એમને કરવાની જરૂર છે. મારે એટલું જ કેવું છે કે પૂજ્ય બાપુ એ ભારતના નહીં પણ વિશ્વના શાંતિના નેતા હતા. જ્યારે અમેરિકામાં એમનું સ્ટેચ્યુ એટલે એમનું પુતળું જ્યારે તોડવામાં આવ્યું, પોલીસો ઉપર ખેડૂત આંદોલન દરમિયાન અત્યાચાર કરવામાં આવ્યા, તારે આ સેલિબ્રિટીઓ ક્યાં ગઈ હતી? તારે આ સેલિબ્રિટીઓ જે વિશ્વમાંથી જે આપણે કહીએ છીએ કે જે ષડયંત્ર, અમે તો આક્ષેપ એટલા માટે કરીએ છીએ કે આમાં કઈ તથ્ય અમને દેખાય છે. એ સેલિબ્રિટી એ વખતે ક્યાં હતી અને એને કેમ કોઈ ટ્વીટ ના કર્યું? અને આજે ઇન્ડિયા જે અક્ષય કુમાર સચિન તેંડુલકરે જે ટ્વીટ કરાવ્યું છે તે ભાજપે કરાવ્યું છે તેવું કહી રહ્યા છે. એ સેલિબ્રિટી છે, એમને દેશ માટેની લાગણી છે, દેશ માટેની ભાવના છે અને એમને એક મેસેજ એટલો જ આપ્યો છે, ધીસ ઇઝ અ ઇન્ટરનલ પાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. આ કિસાન અને સરકાર વચ્ચેનું જે આંદોલન છે. અને બીજું કે એને ટ્વીટમાં એવું કહ્યું છે કે નથી કહ્યું સરકારે 8-8, 9-9 રાઉન્ડ, 10-10 રાઉન્ડ એટલે 15મા રાઉન્ડ સુધી કિસાનો જોડે બેઠક કરે છે અને સરકાર કરવાની છે. સરકાર એમની સાથે ચર્ચા કરી રહી છે. આ તમામ વસ્તુઓ પણ હતી, પણ એમને રાહુલ ગાંધીએ જે કઈ વાત કરી એના શબ્દો લઈ અને એને ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું છે. એટલે ઘણીક વાર દેશના લોકોને પણ હવે જવાબ આપવો પડશે કે રાહુલ ગાંધી વિદેશ કેમ જાય છે, વિદેશમાં કોને કોને મળે છે. એના માટે ચર્ચા કરીશું. બીજી આ તમામ વસ્તુ હેમંતભાઈ એ પણ હિતેશભાઈ, એ તો પછી વાત ચાલશે તો જય સાની પણ વાત આવશે. વાત ચાલશે તો હેમંતભાઈ સાંભળો, મારા નેતાની વાત આવે ના, મારા નેતાની વાત ના કરવી જોઈએ. હેમંતભાઈ સાંભળવી પડે એટલે માટે કહું છું. હા બોલો. આજે તમે જયારે આક્ષેપો કરો છો ત્યારે દીપ સિદ્ધુ એમ કહે છે કે મને કોંગ્રેસના જયપુરના એક નેતાએ હાઈકમાન્ડ જોડે મળવાનો પણ પ્રયત્ન કરાવડાયો હતો. એટલે આ બધી વસ્તુ એના ટ્વિટર ઉપર પણ મૂકી છે. એટલે આ તમામ વસ્તુઓની શંકાની દાયરામાં હોય પણ આ બધી વસ્તુની પણ તપાસ કરવી જોઈએ. ઓકે હિતેશભાઈ, જે એક બાજુ જે રીતે દેશની એકતાને લઈને જે રીતે ક્યાંક જે ટ્વીટ તો કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને લઈને વિવાદ તો જોવા મળી રહ્યો છે. એક બાજુ જે રીતે સરકાર એમ કહી રહી છે કે ના, જે રીતે દેશની એકતા બતાવી રહ્યા છે અને બીજી બાજુ વિપક્ષ એમ કહી રહ્યું છે ના, ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આ દરેક વસ્તુ કરવામાં આવી છે. પરંતુ સવાલ એ થતો હોય છે કે શું સેલિબ્રિટીઝના જે ટ્વિટર એકાઉન્ટ છે તેની તપાસ થવી જોઈએ કે ન થવી જોઈએ? કારણ કે અમુક લોકો સપોર્ટ કરી રહ્યા છે, અમુક લોકો તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. તો હવે જોવાનું એ રહ્યું કે હવે આગળ તપાસમાં શું બહાર આવશે અને તેની સાથે સેલિબ્રિટીઝ દ્વારા હવે કયા મહત્વની જે પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવશે. તેની સાથે મનસ્વીભાઈ, હિતેશભાઈ અને હેમાંગભાઈ, આપ ત્રણનો આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાવા માટે. તો આજના ટુ ધ પોઈન્ટમાં બસ આટલું જ આપશો. નમસ્કાર.